ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಡಿಸ್ಸಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಗಾಡಿ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. $5,186 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಐತೆ ಗೈಸ್. ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ 1,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ಸಿಗೋದೈತಿ. ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೇನೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತಾ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋರಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಚಾ? 1,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಗಾಯಲ್ವಾ ಏನು ವಸತಿ ಅದೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿ ಜೀವನ. ಅದೊಂದು ಅನುಭವ. ಇಷ್ಟ ಲಾಂಗ್ ಹೋಯ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ. ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಎಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ ಹೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಗುರು ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಯ್ತಿದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್? ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಬೇಡ ಹುಡುಗರು. ಗೈಸ್, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಡಿಟ್ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. $5,000 ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ. ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೈಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 11:30 ಟೈಮ್ ಈಗ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವರೆಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೂಮ್ಗೆ $800. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಂಧ್ರ ಗುಂಟೂರು ಹೈವೇ ಹತ್ರ ಕಂಠದ್ರಾಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು. ಕಂಠದ್ರಾಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡ್ಕೊಡೋ. ಒಡಿಶಾ ಹತ್ರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಗುಂಟೂರು ಹೈವೇ ಹತ್ರ ಪರೋಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪರೋಟ 70 ರೂಪಾಯಿ. ಪರೋಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗುಂಟೂರು ಹೈವೇ ಹತ್ರ ಇದ್ವಿ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ CM ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ರಾಜನಗರ ಮರಗಳು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ನೈಟು 7:30 ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 7 ಗಂಟೆಗಿತ್ತು. 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ತಾಳಪಲಂ ಇದೆ ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲ. ತಾಳಪಲಂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಗಾಡಿ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ಗಲೀಜಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಗಾಡಿ. ಇನ್ನೂ 420 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಡಿಶಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಸಂಜೆ 6:30 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಗಾಡಿ 1700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ತಲುಪೋರ್ಗು ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾತ್ರೆನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಜುಲೈ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. एक हमारा उड़ीसा में ನದಿಲಿ 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಒಡಿಶಾದವರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वो भाई आया था घूमने के लिए उड़ीसा। भाई बहुत अच्छा है, हम लोग से मिला। वो अभी भाई जा रहा है जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर में एक रथ होता है ना 200 करोड़ का। मालिक एक बार में बैठेगा ना तो रथ दूसरा बार में भाग जाएगा। वो वाला रथ है ना। बोलो भैया। वो भी अभी उड़ीसा में बड़ा वाला फेस्टिवल है पूरी जगन्नाथ का मंदिर में। अभी रथ यात्रा होता है। पूरा कहाँ से लोग आता है, पूरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पूरा आदमी आता है। बाहर कंट्री से भी आ रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री में भी आ रहा है रथ यात्रा देखने के लिए। उड़ीसा अमेरिका, जापान, अमेरिका रोड सभी किधर से भी लोग आ जाता है वो वाला रथ यात्रा देखने के लिए। अभी इतना हमारा जगन्नाथ मंदिर उधर जाएगा तो हमारा मंदिर का पताका होता है ना बाना, वो बाना दूसरा साइड में उड़ेगा। अभी किधर का मंदिर में जाओ तो बाना वो साइड उड़ता है, जगन्नाथ मंदिर में वो साइड में उड़ेगा। जैसे महाप्रभु का होता है। और महाप्रभु क्या होता है ना, हमारा मंदिर का हमारा छाई होता है ना, छाई मतलब वो हमारा छाई पड़ता है दूसरा जगह में, वो टाइप का छाई मंदिर का छाई नहीं है। ऐसे पूर्व में दिखे आ रहा है। साइंटिस्ट भी हार मान गया है वो मंदिर में, साइंटिस्ट भी हार मान गया है। हाँ, साइंटिस्ट को पता नहीं है। कोणार्क का मंदिर गया है ना, कोणार्क में टेम्पल जाएगा। धर्मराज मालूम है 225 जो आएगा तुम्हारा आता है जो 2025 में। कौन मंदिर? 2025 जून को आया था तुम अगले साल। पता नहीं है, मैं अभी बोलते हैं ना, मैं आया था दूसरी बार। तो बोलो वीडियो से। कोणार्क टेम्पल में जाएगा तो तुम्हारा एक मैग्नेट मैग्नेट सिटी तुम्हें सिटी कोणार्क को जाएगा तो सूर्य कैसा उदय हो रहा है तो उसको देखेगा। पुरी से 25 किलोमीटर मालूम है ना। 25 कोणार्क मंदिर में मुंडी मारने के लिए गया था वो बारस बड़े का एक बारस बड़े का जो बड़ा वाला है ना उसका बेटा है। वो
वो बेटा का नाम था धर्मपद। वो क्या कर रहा था, इसका बापा है ना, हाँ, वो बापा आ गया था मंदिर में, 12 बड़े आ गया था मंदिर में। वो बच्चा गाँव पैदा नहीं हो रहा था, बाद में पैदा हुआ। बोला बड़ा हो जाने के बाद मम्मी को बोला, मम्मी मेरा पापा किधर है? मम्मी बोला पापा अभी गया। मम्मी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोला पापा को मैं दिखने के लिए जाएगा। इसलिए मम्मी क्या बोला, एक मेरा घर का साइड में जामू कोली है ना, जामू कोली हमारा लैंग्वेज में बोलता है, तुम्हारा लैंग्वेज में मालूम नहीं मेरे को। जामू कोली दिखाएगा तो तुम्हारा पापा तुमको दिख जाएगा। वो इसलिए आया था, घर से आया। वो दिन क्या था ना, 12 बड़े का मुंडी, कोणार्क का मंदिर का मुंडी मारेगा तो, नहीं तो 12 बड़े का जीवन चला जाएगा, ऐसे टाइप का था। वो आया छोटा 12 वर्ष का 12 साल का लड़का, वो आया था। आने के टाइम में वो देखा ऐसे टाइप का परिस्थिति है। वो बोला मैं 12 बड़े का जीवन रक्षा करेगा, बोला मैं मुंडी मार देगा, हाँ, ऐसे टाइप के बोल के गया था। जाने के टाइम में वो देखा ऐसे टाइप का, वो 12 बड़े का जीवन बचा दिया और निजे वो धर्मपद का जीवन हत्या हो गया, वो मर गया है। वो समुद्र था ना, तो छोटा बच्चा है ना, इसलिए वो समुद्र में कूद के मर गया। वो 12 बड़े का जीवन बच गया, ऐसे टाइप का है। वो उड़ीसा में कुछ होता है, आप आओ जाओ पूरी जाओ, जगन्नाथ मंदिर घूमो, कोणार्क मंदिर घूमो, पूरा उड़ीसा में कितना मंदिर है आप देख के जाओ। बोलो उड़ीसा कैसे लगता है आपको? उड़ीसा अच्छा है ना? नहीं अच्छा है? अच्छा है ना, पूरा वर्ल्ड को अच्छा है, वर्ल्ड में उड़ीसा अच्छा है, सच में। हाँ, अभी जाएगा जगन्नाथ मंदिर जाएगा, अब देखेगा कैसे टाइप का बेबी होता है, कैसे आपको कैसे करता है। पूरा जगन्नाथ मंदिर में अभी मालिक का एक रथ होता है उड़ीसा, वर्ल्ड में कौन सा एक मालिक है, 200 करोड़ का रथ को एक बार बैठेगा तो टूट देगा। कौन सा मालिक है? एक मालिक है, कोई भी नहीं है ना। जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ है ना, एक बार वो रथ में 200 करोड़ का रथ में बैठेगा, दूसरा बार वो रथ भांग जाएगा। 200 करोड़ का रथ। जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। आरो हो मेरे कौन करी जो मन ईयरफोन डाला देखो, चेक करो। हाँ भाई ସେଇଟା ଓଡିଆରେ ସେ କହୁଛି, ଓଡିଆରେ କହିଲେ ସେ ତ କାନାଡା କହୁଛି, ଓଡିଆ ତାକୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବୁଝେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କହୁଛି ମୋ ସାର୍ ତୁ ମଜାକ କରୁଛୁ। नहीं पैसे जमा देते ना, मजाक नहीं है, एक आदमी पूरा आदमी के लिए पैसा दे रहा है। हाँ कितना पैसा? 2000 होगा। 2000? हाँ भाई तमाशा। उसका बेटी शादी कर रहा है, इसलिए वो बढ़ा दे भाई मैरिज समझा, मैरिज उसका बेटी मैरिज कर रहा है तो उधर से, इसलिए वो सबका बड़ा एक दे खाना देगा, खाना खाने का, कुछ खाने का, बाद में जाने का। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ईटों को रात 8 बज जाएगा भाई। उधर आपका बोलो रात 8 बज जाएगा, रुकेगा तो खाना खा के जाएगा। रुकेगा हमारा साथ, रुकेगा क्या? और लोकेशन हमारा साथ में जाएगा, लोकेशन गाड़ी का बैक साइड में आएगा, हो जाएगा डायरेक्ट जा रहेगा। क्या रथ यात्रा चलता है ना, और रुकेगा आदमी रहेगा। लॉज मालूम, लॉज पूरी, हाँ पूरी को लास्ट 7 days। कितना दिन रहेगा? कितना दिन रहेगा पुरी में? पुरी में कितना दिन रहेगा? 7 8 दिन रहेगा। Stay 7 days, 7 8 days, 7 and 8 days stay। लोगों में आगे ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಇವ್ರದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದುಡ್ಡೇನು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ। 2000 ಒಬ್ಬರದೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದೇನೋ ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಮದುವೆ ಇದೆ, ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಒಡಿಶಾದವರು।
ನೋಡಿ ಒಡಿಸ್ಸಾದವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ? इधर चिल्लिका है, इसका नाम चिल्लिका है। चिल्लिका ऑल बुलाओ, कैमरा बुलाओ, ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ऑल वीडियो कैमरा बुलाओ। चिल्लिका है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है चिल्लिका। वर्ल्ड का वर्ल्ड का क्या सबसे खारा पानी इधर है। इंडिया वर्ल्ड का फेस्टिवल कौन भैया? वर्ल्ड का फेस्टिवल कौन है? फेस्टिवल गॉड जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मतलब वो जगन्नाथ का मंदिर है ना हमारा, चार धाम है ना, उड़ीसा में 4 धाम है, उड़ीसा नहीं, इंडिया में इंडिया में 4 धाम है। 4 धाम में एक धाम है पूरी जगन्नाथ का धाम। 3 धाम कौन है? 3 धाम होती है। बद्रीनाथ, नाम है द्वारिका, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ। शिवा इज गॉड। हाँ, केदारनाथ है। बद्रीनाथ इज हनुमान। नहीं हनुमान भैया शिव बद्रीनाथ महादेव, महादेव। వచ్చి సాయి ఆవిడ వచ్చి రామేశ్వరం టెంపుల్, रामेश्वरम शिव रामेश्वरम टेम्पल। 4 धाम, जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम। 4 धाम इंडिया में। इंडिया में एक धाम पुरी जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो भाई का YouTube चैनल है, भाई को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है भाई भैया। का वीडियो बहुत शेयर करेगा। आप लोगों को मैं बोलता थैंक यू हूँ, भैया। और भाई को भी मैं सब्सक्राइब कर लिया, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू भैया। कर दो। और भाई अच्छा आदमी है, और बैंगलोर से आया है बहुत मेहनत करने के लिए। उड़ीसा आ रहा था भैया, हमको देखा, हम भाई को पूरा हेल्प किया। भाई हमारा साथ आ रहा है, अभी जगन्नाथ मंदिर जाएगा, हमको बहुत अच्छा लगा। बैंगलोर से आया है भाई जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए, इसलिए हम भाई को थैंक्स भैया, थैंक्स। और वो बड़ा भाई है ना, भाई को पूरा सपोर्ट किया, भाई को अच्छा आदमी सपोर्ट किया। बैंगलोर से आया, जगन्नाथ का भक्त है। जय जगन्नाथ। मेरा दोस्त भी भाई को बहुत सपोर्ट किया, अरे बड़ा भाई भी सपोर्ट किया था। आप लोगों को भी सपोर्ट करो भाई को, भाई पूरा उड़ीसा जैसे घूमने के जाएगा तो अच्छा रहेगा। पूरा आदमी हिंदी भी नहीं आता है, भाई को थोड़ा हिंदी भी नहीं आता है, फिर ओनली कन्नड़ा बोल रहा है ना, तेलुगु थोड़ा थोड़ा आता है, तेलुगु पूरा आता है, सॉरी, उड़िया भी नहीं आता है, तो कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, वो गाड़ी लेके खड़ा है लेकिन नाम नहीं बढ़ पा रहा है। तो सपोर्ट करो भाई को प्लीज। थैंक यू। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಡಿಸ್ಸಾದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ. वो वाला शूटिंग करो भाई। ओ भाई आया था, अरे भाई कुछ बोलो ना भाई, यार उड़ीसा में आया कुछ नहीं बोलता है, आपका लैंग्वेज में बोलो ना थोड़ा भाई। आदमी कैसा मिला? ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಇವರು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತೆ. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಡಿಸ್ಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ. ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು, 14ನೇ ತಾರೀಕು, 15ನೇ ತಾರೀಕು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಗುರು ಇವಾಗ ತಾನೆ ಒಡಿಸ್ಸಾಕ್ ಬಂದೆ. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ಗೆ 5,000 ಆಯ್ತು. 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ.
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ವೆಜ್ ಮಾತ್ರನೇ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬಂದು. ಗುರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು. ಒಡಿಶಾ ಫುಡ್ಡು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದೇ ಒಡಿಶಾ ಫುಡ್ಡು. ಒಡಿಶಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದು. ಬರೀ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ದಾಲು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸು, ಸೈಡ್ಸು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕುರ್ಮಾ, ರೈಸ್, ದಾಲ್, ಹಪ್ಪಳ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದು. ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಗುರು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಟೈಮು 10:20 ಆಗಿದೆ. ಜನ ಫುಲ್ಲು, ಇನ್ನೂ ಜಾತ್ರೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾತ್ರೆ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ಪೊಲೀಸವ್ರು ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು 17ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೈಸ್. ಜಗನ್ನಾಥನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯೋರ್ಗೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋರ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ. ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ. ಊಟನೂ ಮಾಡಾಯ್ತು, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಲಗಬೇಕು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ.